Welcome to Dr. TSPR show. In me Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome to Hyderabad Democracy Forum. గురుతుల్యులు సుబ్బారావు గారు బివి సుబ్బారావు గారు ఈ రోజు నుంచి మొదలుపెట్టే ఒక యజ్ఞం ఇది. వారు ఎప్పటి నుంచో కలగంటున్నటువంటి యజ్ఞం. వారు ఐఐటి రూర్కీలో ఉన్నప్పటి నుంచి వారికి ఒక తపన, ఏ విధంగా మనము ఈ ప్రకృతిని సంరక్షించుకుంటూ ప్రకృతి పదంలో మార్గంలో మన జీవనాన్ని ఏ విధంగా గడపగలము అందుగురించే భూమి నుంచి మొదలు పెడితే వారు జియాలజీ ఆర్ జియోఫిజిసిస్ట్ జియో సైంటిస్ట్ నుంచి మొదలు పెడితే పైన ఆకాశం వరకు ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ అన్నీ తానై తన ఇంట్రెస్ట్ తనకున్న ఒక ప్రత్యేక శైలిని రూపొందించుకున్న ఒక ఆ అనుభవాన్ని ఈరోజు 4 దఫాలుగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, ఎందుకంటే మొదటిసారి బివి సుబ్బారావు గారు మా గురువు గారు ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం కారకులు వీరు, కానీ ఈరోజు వారు రాలేకపోతా ఉన్నారు సాంకేతిక కారణాల వల్ల. పోగబెడితే ఫస్ట్ టైం ఇన్ 7 years ఆఫ్టర్ కాళేశ్వరం an IAS officer, Principal Secretary Rajat Kumar had to come out of it. Government was forced to come and say, no, this is a strategic location. Kaleswaram project has been identified in a strategic location, and as it is, it has started now. I'm just trying to get the hacking start చేశారు. మళ్ళీ మొదలైంది ఈ రోగం, కొద్ది రోజులుగా లేకుండింది. బట్ ఏది చేసినా వీఆర్ రెడీ. They're trying to hack this show in the very beginning itself. Very sad state of affairs. There should be a win-win situation. We are sharing the information with evidences. You have every right to disprove us by coming live on the show, Mr. Chief Minister Kalvakunta Chandrasekhar Rao Garu, Chief Secretary, and Mr. Rajat Kumar. But this should not be, trying to defeat the purpose. We are very open, very transparent. We release a flyer much before the live show I always see to that I tag everyone right from PM to CM, all concerned officials. On record I am stating, and my mobile number is clearly there. We are not hiding and discussing anything. So when such is the case, kindly don't try to interfere in the live transmission, please. You have every right to disprove us. We invite you onto the show, no problem. But last week's shows, 2 shows back and back, Mr. B.V. Subbarao, wonderful approach, how he has exposed you, how bad the decision of the government in going ahead with Kaleshwaram project in that particular location, which has highest seismic activity and very dangerous flood coming from, whether I am not a technically qualified person, but still I understand this. So many others joined, whether it is Pranahita or Penganga, whatever you call, that strategic location is highly not advisable. And even when you construct a dam 100 years before, how the Godavari was behaving during monsoon, floods or otherwise, and what is the backwater effect or flood flow canals, I mean to say the floods, how they could have been mitigated. All these things are on record for a project. But did they do that? No, they did not do that. Instead, they went ahead, and that's what we said. We equated this project with gold. తులం బంగారము 36,000 ఉంటే మీరు 80,000 పెట్టి ఎందుకు కొన్నారండి? 1,20,000 ఇప్పుడు అని చెప్తా ఉన్నారు తులం బంగారానికి. బంగారం ఎవరు కొనొద్దంటలేరు, కానీ 36,000కు దొరికే బంగారాన్ని 86,000 అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు 1,20,000, 1,30,000 పెట్టి ఎందుకు కొనాల్సి వచ్చింది? No one is against the projects, but when the project could have been completed in 36,000, that's what we were saying, 1 tulah of gold. Why did you invest 80,000 crores now 1,30,000 crores? That is the pertinent question. And the location, as if this is not enough, which we have been trying to bring out. Last 3 years you take, because of floods, instead of water getting stabilized, the dams are there to stabilize that flood water and store it so that you can use it after rainy seasons. But is it serving the purpose?
because you have constructed at such a low level. You are pumping through 3 pump stations to bring it water to Elampalli. Whenever you are pumping, because of the floods, the entire water is coming back again, because this is with gravity, the water has to flow. Common sense for anyone's knowledge. We are not saying. Your own record for the last 3 years, in spite of weather forecast, వాతావరణం ముందే హెచ్చరించినా కూడా అధికారులు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. అందుగురించే ఈ కాళేశ్వరం వల్ల గోదావరి, ఇక్కడ మన తెలంగాణనే కాదు, ఈవెన్ పోలవరం కూడా మునిగిపోయే ప్రశ్నం. భద్రాచల రాముడు భద్రంగా ఉంటాడా? వరంగల్ భద్రంగా ఉంటుందా? సుందిల్లా మొన్న చూసాం, సుబ్బారావు గారు కూడా విట్నెస్. అక్కడ నుంచి లోకల్ వాళ్ళని తీసుకోవాలి, శివప్రసాద్ వీళ్ళు మనకు కాదంటే కూడా ఆ రోజు పాపం చాలామంది వచ్చారు. సుందిల్లా ఎఫెక్ట్ వల్ల పంప్ స్టేషన్ మొత్తం ఆ ఏరియా ప్రాంతం అంతా నది అయిపోయింది. ఆధారాలతో మేము పెట్టాం. అందు గురించి ఒక 3 క్లిప్పింగ్స్ చూపించి మనం సుబ్బారావు గారిని ఇన్వైట్ చేద్దాం. వారు దీన్ని ఏ విధంగా 4 దఫాలు తీసుకుపోదలుచుకున్నారో ఆధారాలతో వారు ఈరోజు ప్రజల ముందు ఉంచుతారు. I'm just trying to show you only. Yeah. First I'll start with the central government. The central government, the party president Nadda, he has himself before Dubbaka election. It is on the public domain. CM in 40,000 crore Kaleswaram lift irrigation scheme. BJP chief slams TRS government during online meet with party men. Why online? Because of Corona that time, August 10th, 2021. We are not stating here. Everything is on record. What happened to that then? Why central government is silent? ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నడ్డా గారు స్వయంగా 40,000 కోట్ల ఇక్కడ ఒక అవినీతి జరిగిందని పత్రికాముఖంగా ఈవెన్ వీడియో ఉంది, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్లే దట్, చెప్పిన తర్వాత ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట్లాడడం లేదు? 2019, 20, 21లో కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ జరిగినాయి. అవి ఎవరు అంటే మాట్లాడడం లేదు. ఇంకొక దానికి వద్దాం మనం. కాళేశ్వరం జలేశ్వరం వరదేశ్వరం అయింది పో. గోదావరి వరద తాకుడు తాకితే లక్ష్మీ పంప్ హౌస్ ఆగమాగం అయ్యింది. లోపట నీళ్లే బయట నీళ్లే. 17 బాహుబలి మోటార్లు ముందే బంద్ చేసినా మొత్తం మునిగినాయి. నది నడిమిట్ల పంప్ హౌస్ గా వచ్చినట్టే అయిందనుకో రాదుండ్రి. ఎంత అని ఇంకా లెక్క కట్టలేదు గాని 1000 కోట్ల నష్టం జరిగిందట. భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవ్పూర్ మండలంలో కన్నపల్లి పంప్ హౌస్ కాడ పరిస్థితి ఇది. మీదికెళ్ళి ఆనలు దంచితే వరదంతా నూక్కొస్తుంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు 85 గేట్లు ఎత్తితే చిన్నగా వంగుతలేదు గోదావరి. చుట్టుముట్టు చెల్లు, కుంటలు, వాగులు మత్తడి దుంకుతున్నాయి. ప్రతి ఏడు కిందికెళ్ళి మీదికి నీళ్లు ఎత్తిపోసుకుంటా పోతారు. అయితే ఇంకా ఆనలు దంచితే గేట్లు ఎత్తుడు, ఆ నీళ్ళని సముద్రంలో కలుసుడు. నిరుడు కూడా ఇంతే. నది నీళ్ళని ఎత్తిపోయవలసిన మోటార్లు పంప్ హౌస్ లకు వచ్చిన వరదను ఎత్తిపోయవలసి వచ్చింది. డిజైన్ల మీద డిజైన్లు మార్చినా కట్టిన 1,20,000 కోట్ల కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కథ గిట్లున్నది. ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే మేము జస్ట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు షో యూ, ఇది ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్నది. అయ్యా మేము కాదయ్యా చెప్పేది, ముఖ్యమంత్రి గారు ఆధారాలతో మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం మేము. జస్ట్ ట్రయింగ్ టు ఓపెన్ దిస్. ఎందుకంటే ఈరోజు కూడా మళ్ళీ న్యూస్లో పార్వతి పంప్ హౌస్, అది కూడా అంతవరకు ఇది ఒకటి చూడండి మీరు. పంట నష్టం అంటూ పెద్దగా జరగదు. కొంతమంది తెలిసి తెలియక మాట్లాడుతున్నారు కానీ వరి చేన్లు మునిగినాయి, మక్క చేన్లు మడుగులైనాయి, పత్తి చేన్లు చెరువులైనాయి. ఈ నీళ్ల కిందట సక్కదనాల పంటలుండే. అగో గట్ల మీదకెళ్ళి నీళ్ళు ఎట్లా మత్తడి దుంకుతున్నాయో. జిల్లాలల్లా లక్షల ఎకరాల పంటలు తెరలైనాయి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టినాక కొత్తగా 1 ఎకరానికి నీళ్ళు ఇచ్చింది లేదు గాని బ్యాక్ వాటర్ చేయబట్టికే 1000 ఎకరాలు మునిగినాయి. వ్యవసాయానికి సంబంధించి కూడా ఏమైనా నష్టం జరిగిందని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాము. ఎక్కడ కూడా నష్టం జరగలేదు. పంట నష్టం అంటూ పెద్దగా జరగదు. కొంతమంది తెలిసి తెలియక. సో ఇవన్నీ ఎందుకు చూపిస్తున్నామంటే, ఇంకొకటి సేమ్ రజత్ కుమారే ఒక స్కామ్లో ఇరుక్కున్నారా లేదా? టాప్ తెలంగాణ బ్యూరోక్రాట్స్ డాటర్ వెడ్డింగ్ గలా స్పాన్సర్డ్ బై మిస్టరీ కంపెనీ. An investigation by TNM has revealed that executives of a company that is implementing mega infrastructure projects in Telangana busied themselves with ది ప్లానింగ్ ఆఫ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ వెడ్డింగ్. మేము ఇది పంపాం కూడా, ముఖ్యమంత్రికి పంపాము, చీఫ్ సెక్రటరీకి కూడా రాసాం. ఇది నిజమా లేక అబద్ధమా?
నిజమైతే దానిపై ఏం చర్యలు తీసుకున్నారని ఇప్పటి వరకు వారు స్పందించలేదు. అందు గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇది నేను చెప్పింది. కుంగిన పార్వతి బ్యారేజ్ కరకట్ట. ఇంతకుముందు చూసినవనేమో లక్ష్మీ పంప్ అన్నీ చూపించారు. 30 మీటర్లు కుంగడంతో లోపలికి మట్టి, ఆ నీటితోనే సరస్వతి పంప్ హౌస్ మునక, లక్ష్మీలో మోటార్లు ఇంకా నీటిలోనే, పరిశీలించకుండానే 20 కోట్ల నష్టమని ప్రభుత్వం ప్రకటించడంపై అనుమానాలు. మేమేం చెప్పడం లేదు అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, అయ్యా కేటీఆర్ గారు, అయ్యా మెగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ కానీ నవయుగా కానీ. అక్కడ ఉన్న ప్రజలు, ఇక్కడ ఉన్న తెలంగాణ ప్రజలు చైతన్యవంతులు కావాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం 40,000 కోట్ల వాళ్ళే చెప్పారు. నడ్డా ఎందుకు కామ్గుందో ఇవన్నీ ఈరోజు చూసిన తర్వాత చెప్పాలి. కుంగిన పార్వతి బ్యారేజ్ కరకట్ట, 30 మీటర్ల కుంగడంతో లోపలికి మట్టి, ఆ నీటితోనే సరస్వతి పంప్ హౌస్ మునక. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సరస్వతి పంప్ హౌస్ మునక, లక్ష్మీ పంప్ హౌస్లో మోటార్లు ఇంకా నీటిలోనే, పరిశీలించకుండానే 20 కోట్ల నష్టమని ప్రభుత్వం ప్రకటించడంపై అనుమానాలు. ఎందుకంటే నేపథ్యం కావాలి కదా. సుబ్బారావు గారు అంటున్నారంటే ఉట్టిగంటారా? ఎందుకంటున్నారు? ఇక చూడు, ఇవన్నీ బాధ అనిపించదా అండి? మీకు బాధ లేకపోవచ్చు, కానీ మాకు బాధ, మిక్కిలి బాధ. అందు గురించే ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా మనం చూసాం. రజత్ కుమార్ గారిది ఇంతకుముందు చూపించినట్టు అది కూడా దినపత్రికలనే వచ్చింది. మేమేం మాట్లాడడం లేదండి. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు షో యూ, బ్రింగ్ యూ ఆల్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది పబ్లిక్ డొమైన్. ఓపెన్ అవుతలేదు సరే, అది ఓపెన్ కావడంలే. అక్కడ కూడా దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే, రంగంలోకి కేసీఆర్ రజత్ కుమార్పై ఇంటెలిజెన్స్ ఆరా. దిశ తెలంగాణ బ్యూరో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి మాజీ సీఈఓ రజత్ కుమార్ వ్యవహారంపై రాష్ట్ర నిఘా వర్గాలు ఆరా తీస్తున్నాయి. రజత్ కుమార్కు బిగుస్తున్న ఉచ్చు, విషయం సీరియస్గా తీసుకున్న తెలంగాణ సర్కార్ రంగంలోకి సీఎం కేసీఆర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూపించాం కదా, ఇది ఈ ఆరోపణలు. టాప్ తెలంగాణ బ్యూరోక్రాట్స్ డాటర్స్ వెడ్డింగ్ గల స్పాన్సర్డ్ బై మిస్టరీ కంపెనీ. సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు నుంచి సుబ్బారావు గారు లైవ్ షోస్ ఏవైతే ఉంటాయో సిరీస్లో చాలా ప్రాముఖ్యంగా కాబోతూ ఉన్నాయి. మొత్తం యావత్ తెలంగాణకు, తెలంగాణ దిశ దశను మార్చే విధంగా వారి షోస్ ఉండబోతున్నాయి. ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలను. సర్ప్లస్ స్టేట్ ఈరోజు అప్పుల కూటిలో ఎందుకు మునిగిపోయింది, దానికి కారణాలు ఏంటివి ఇప్పుడు మీ ముందరనే ఉన్నాయి. ఎస్ సార్, ఐ మేక్ యూ ఎ ప్రజెంటర్ వితౌట్ ఫర్దర్ డిలే. ఎస్ సార్, యు ఆర్ ది ప్రజెంటర్ సార్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. థ్యాంక్ యూ శివప్రసాద్ గారు. అండ్ ఈరోజు ముఖ్యంగా నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ చర్చలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన చిరకాల మిత్రుడు శ్రీ రాఘవేంద్రాచారి గారికి కూడా నా నమస్కారాలు. నేను ఈ ప్రజెంటేషన్కి వెళ్ళడానికి ముందు కొంచెం ప్రియాంబుల్ లాగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇవి నదులు, అవి ఏదో కుక్క పిల్లకి చైన్ వేసి కట్టేస్తే అక్కడ పడుంటాయి అని అనుకోకూడదు. నదులు ఎందుకు అని అంటే, నదిని మేము కంట్రోల్ చేసాం. టేమింగ్ ఆఫ్ ది రివర్స్ అని 1950 తర్వాత 60లో ప్రపంచం యావత్తు వచ్చింది. అది వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారు అని అంటే, డ్యాములు కట్టేసి అసలు నదుల్లో నీళ్లు లేకుండా చేశారు. దాని తర్వాత దాని పర్యవసానాన్ని కూడా చాలా చూశారు. నది అంటే కేవలం నీళ్లే కాదు అన్నది ప్రపంచం యావత్తు ఎకాలజిస్టులు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఇంజనీరింగ్ తర్వాత, ఎందుకంటే ఫిషెస్ మూవ్మెంట్ అన్నది ఆగిపోవడం గ్రహించి ఇంజనీరింగ్ డిజైన్స్లలో కూడా మార్పులు తీసుకురావడం జరిగింది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏమిటి అని అంటే, నది ఇట్స్ ఎ డైనమిక్ లైవ్ రిసోర్స్. దాన్ని నువ్వు చూడ కూర్చో అంటే నువ్వు కూర్చోదు. మనం కేవలం ఒక 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు ఓ 100 సంవత్సరాల నుంచి ఇండియాలో మనం డ్యామ్స్, నదుల పైన కట్టడాలు మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం.
ధవళేశ్వరం దగ్గర నుంచి మొదలైంది ఒక బ్యారేజ్ అన్నది కట్టడం. కానీ అంతకు ముందే 700-800 సంవత్సరాల కిందట మెట్ట ప్రాంతాల్లో చెరువులు నిర్మించడం అన్నది మీడియం ప్రాజెక్ట్స్ 3500-4000 ఎకరాలకు నీళ్లు కట్టించే అందజేయగలిగే సాగునీరు అందజేయగలిగే రిజర్వాయర్లను ఆ కాలంలోనే కట్టారు అన్నది భారతదేశంలో ఎంత ఇదిగా మరి ఈ శాస్త్రం పెంపొందించింది అన్నది మనం గ్రహించాలి. ముఖ్యంగా నదులు, నా అనుభవం కోసీ నది బీహార్, అది 2008లో అనుకుంటున్నాను. గండి పడింది కేవలం ఒక 1 మీటర్ ఎంతో, కానీ రివర్ షిఫ్ట్ అయింది 100 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. అసలు ఎవడు ఊహించలేదు. ఈ నదిని డాన్సింగ్ రివర్ అని కూడా అంటారు. నేపాల్ హిమాలయాల్లో పుట్టుకొని నేపాల్లో దీని బ్యారేజ్ ఉంది, అక్కడి నుంచి నీళ్లు రావడం మొదలు. ఇది ఎప్పుడు ఉప్పొంగిన పెద్ద పెద్ద రాళ్లను తీసుకొచ్చేస్తుంది ఆ కొండ ప్రాంతాల నుంచి. దీని మీద ఎన్నో చర్చలు జరిగినాయి. ఆంగ్లేయులు చాలా అప్పుడు ఇంజనీర్లు నిపుణులు వాళ్ళే అన్నారు ఈ డ్యామ్ని అసలు మనం ఈ రివర్ పైన డ్యామ్స్ కట్టలేము అని. అయినా కూడా మొండిగా భారతదేశం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంది, వరదలు వస్తూనే ఉన్నాయి, ఎవడు విన. మూర్ఖత్వానికి పరాకాష్ఠ అని అంటే మన భారతీయులు. అందులో ఒక వర్గం ఇంజనీర్, వాళ్ళని ఎవరు మార్చలేము మనం. వాళ్ళు ఇంకోళ్ళ మాట విన్నారు, వాళ్ళదే ఇది, వాళ్ళ వ్యవహారమే. అది దౌర్భాగ్యం, అది ఒక అహంకారం. ఈరోజు నేను గోదావరి నది పైన 4 అంశాలని ఒక ఛాలెంజ్, సవాళ్ళుగా తీసుకున్నాను. మొట్టమొదటిది, ఇది అసలు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు చాలా అధ్యయనం చేస్తారు నిపుణులు. రివర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవి కూడా ఒక సింగిల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి చెందినవి కాదు. అది ఒక హైడ్రాలజీ వాళ్ళు, రివర్ సిస్టమ్స్, ఒక జియోమార్ఫాలజీ వాడు, జియోమార్ఫాలజీ, హైడ్రాలజీ, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, వాటర్ షెడ్స్ పీపుల్, జియో ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు, జియో హైడ్రాలజీ వాళ్ళు, కేవలం హైడ్రాలజీ వాళ్ళు, మెటీరాలజీ వాళ్ళు, అండ్ దెన్ ఇంజనీర్స్. వీళ్ళ ఇంతమంది 9 మంది విభాగాల నుంచి ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ఆధారంగా 10ది CWC, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, 10 విభాగాల నుంచి వచ్చిన సమాచారాన్ని కూడగట్టుకొని డిజైన్ తయారు చేయడంలో మొదలెడతారు. ఆ డిజైనింగ్ కూడా ఈ 10 మందిని వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకోవాలి. అసలు ఎంతమంది ఉన్నారండి జియో హైడ్రాలజిస్టులు మన ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో? ఐ నాట్ సీన్ దమ్. మా మిత్రులు చారి గారే చెప్పాలి. ఐ హావ్ నాట్ కమ్ అక్రాస్ ఎనీబడి హూ ఇస్ టాకింగ్ ఆన్ జియో ఇంజనీరింగ్. ఈరోజు నేను తీసుకుంటున్న సవాల్ నెంబర్ 1, రివర్ బిహేవియర్ అండ్ జియోమార్ఫాలజీ. ఇది చెప్తే ఇది ఎంత బేకార్ మాటలు అని మా సంఘం కూడా ఉందిలేండి, మాకు రాష్ట్రంలో. వాళ్ళు అంటారు. నా రెండో సవాల్ మారుతున్న వాతావరణం, దాని ప్రభావంగా క్లైమేట్ చేంజ్, వర్షాలు భూమి మీద ఏం పడుతున్నాయి అన్నది రెండో అంశంగా వస్తా. ఇంకా మూడోది వచ్చేటప్పటికి క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్, ఫారెస్ట్ అండ్ వాటర్ షెడ్స్ ప్రాజెక్ట్స్. మరి అక్కడే మనం చాలా మటుకు నీటిని అరికట్టుకోగలం. 4వది వచ్చేటప్పటికి మనం ఇలాంటి ఉగ్రరూపం దాల్చే నది ఎలా అర్థం చేసుకొని రీడిజైనింగ్, వాతావరణ మార్పులకి మనం నీటి వనరుల అవసరం ఎలా మార్చుకుంటాము అన్నది నా 4వ అంశం. కనుక ఇందులో ఏదో ఓ రోజు కూర్చొని నాకు దోచింది ఎవరినో పిలిచి యూట్యూబ్లో మాట్లాడడం అన్నది కాదు.
ఎంతో బాధ్యతగా మా టీంలో మేము చర్చించుకోవాలి, దాన్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. నీటి వనరులను ఏ విధంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి అన్నది ఆ నదీ తీరాలు, ఆ చెరువు తీరాలు దగ్గర నివసించే వాళ్ళే చెప్పాలి. అంతేగాని ఎవడో కూర్చొని ఏదో చెప్పడం అన్నది కాదు. సో నా మొదటి సవాల్, మనం గోదావరి బిహేవియర్ని అర్థం చేసుకున్నామా అన్నది. ఓకే, నేను నా పీపీటీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకబ్బా ఫుల్ అయితే లేదు ఈ స్క్రీన్ ఇవాళ రేపు? మొన్న అయింది సార్, ఈరోజే మొన్న అయింది, ఫుల్ వచ్చింది స్క్రీన్. మొన్న బాగా వచ్చింది, ఫుల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా దాన్ని స్లైడ్ షో క్లిక్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు వచ్చేసింది సార్. దీన్ని కూడా ఇంకా స్లైడ్ షో కొడితే వచ్చి స్లైడ్ షో పెడితే ఇంకా మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ స్క్రీన్ ఉంది. ఇంకా ఈ పక్కన ఇవి కూడా వెళ్ళిపోతాయి మీరు స్లైడ్ షో క్లిక్ చేసుకుంటే. మళ్ళీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ గుడ్. ఓకే, మళ్ళీ చిన్నగా అయింది సార్. మళ్ళీ చిన్నగా అయింది. ఇది ఇదే చూస్తా. ఎందుకు స్లైడ్ షో అన్నది? స్లైడ్ షో కొట్టి దాని తర్వాత ఇవి కీస్ యూజ్ చేయండి. ఇప్పుడు కీస్ యూజ్ చేయండి, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్. జస్ట్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ది కీస్, అప్ అండ్ డౌన్, ఓన్లీ కీస్ యూజ్ చేయండి సార్. నేను మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తుంది స్లైడ్. లేదు, దాన్ని ప్లే చేయమన్నా నేను చేస్తాను. మీరు అట్లా ఇప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చింది సార్. ఇంతకుముందు ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చింది. మీరు ప్లే చేసి ఫుల్ స్క్రీన్ ఇచ్చినా చాలు నాకు. నేను మీకు అందుకే పంపాను. లేదు, ఇచ్చేస్తాను సార్ ఇప్పుడే నేను, ఎందుకంటే సో దట్ యూ కెన్ బి వెరీ కంఫర్టబుల్. నేను తీసేసాను సార్. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను చేస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు చూడండి సార్, ఇప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ ఉందా? అంత లేదు, తీసేయండి. నేను మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తాను. లేకపోతే నేను నా దాని మీద వచ్చింది సార్. చూడండి, మీరు తీసేసాను ప్రజెంటర్గా. ఓకే, ఇట్ హస్ కమ్ ఆన్ మై స్క్రీన్. నేను చేశాను సార్. నేను చేస్తూ ఉన్నాను. మీరు ఓకే, నేనేం క్లిక్ చేయడం. ఓకే, యా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మనం ఏ ప్రాజెక్టు మనం సంతకం కూడా చేశాము. నీటి వనరుల పైన కానీ, వాతావరణంలో కానీ, మిగతా 17 అంశాల పైన సస్టైనబిలిటీ, సుస్థిరమైన అభివృద్ధిని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తాము. మరి మనం వెళుతున్న మార్గంలో ఈ సుస్థిరత ఎంత దాకా మనం అచీవ్ చేయగలుగుతాము అన్నది మనం చూడాలి. అది చాలా అవసరం. మనం వెళ్ళే మార్గంలో మనం వేసే ప్రతి అడుగులోనూ మనం సుస్థిరంగా ముందుకెళ్ళగలుగుతున్నాంగా, ధైర్యంగా, లేకపోతే మనం ఆర్థిక మిగతా అన్ని నష్టాలు, ప్రాణ నష్టాలతోటి కూరుకుపోతున్నామా? థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇది గోదావరి బేసిన్. దీని చుట్టూ ఊరికే అందరికీ తెలవాలన్న అంశంతో
మనకు ఎడం వైపున పశ్చిమ కనుమలు ఉన్నాయి, నర్మదా బేసిన్, మహానది బేసిన్, తపతి బేసిన్ అండ్ కృష్ణా బేసిన్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే గోదావరి బేసిన్ కొన్ని నదులు పశ్చిమ కనుమల్లో ఉద్భవిస్తే కొన్ని తూర్పు కనుమల్లో, అంటే మనకి ఒరిస్సా నుంచి కూడా కొన్ని వస్తాయి. మనకు శబరి ఒరిస్సాలోనే అది పుడుతుంది, అది ఆఖరి ఉపనది యాక్చువల్గా మనకు గోదావరికి వచ్చేది. కనుక చాలా విచిత్రం అన్నమాట. మనకి అటు సుమారుగా 7 రాష్ట్రాలు ఇది కవర్ చేస్తుంది. 7 రాష్ట్రాల్లో ఒక సమన్వయం రావాలి. అంతేగాని పోలవరం నేను కిందికి కట్టానా మీదికి కట్టానా అని డైలాగులు కొడుతూ అక్కడి రాజకీయ నాయకులు ఇక్కడ రాజకీయ నాయకులు ప్రజల జీవితాలతోటి వారి జీవనోపాధి పైన అపహాస్యం చేయడం భావ్యం కాదు. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇది యాక్చువల్గా నాసిక్ నుంచి మొదలైన నది పుట్టిన త్రయంబకేశ్వరం నుంచి మొదలెట్టుకుంటే మనకి ఇది ఇటు బంజీరా అనండి, ప్రాణహిత, ఇంద్రావతి అట్లా కలుస్తూ ఆఖరికి మనం బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలుస్తూ ఉంటాం. గోదావరి మన పెనన్సులర్ ఇండియాలో, దక్షిణ భారతంలో ఇది ఏకైక పెరీనియల్ రివర్, జీవనది. ఈ జీవనది మీద మనం ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆడుకుంటాం. ఇది దేశంలోనే రెండోది, మొదటిది గంగా జీవనది. మరి అట్లాంటి జీవనదిని 7 రాష్ట్రాల ప్రజలు వాళ్ళ నాయకులను ఒప్పించడం కాదు, వాళ్ళ చేత గట్టిగా దీన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంటుంది. ఊరికే ఈ గత 10 రోజుల్లో వర్షాలు పడ్డప్పుడు గోదావరిలో నీళ్లుంటే తర్వాత ఉండయి అంటే ఎందుకు ఉండడం లేదో చూడాలి. ఇవాళ మనం మంచినీరు వస్తుంది వరదల్లో అనుకుంటూ కాలుష్యపు నీరు ఏకంగా మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చేసింది ఈరోజు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా వర్షాలు వరదలు పడుతున్నప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు దాచిపెట్టుకున్న కాలుష్య నీటిని అన్నింటినీ విడుదల చేస్తారు. ఇది మనం చాలా చూసాం మూసీ నది పైన. ఈరోజు గోదావరిలో కూడా జరగడం చాలా దురదృష్టకరం. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే జీవనదులు ఇక్కడ చాలా ఇదే, పెన్ గంగా ఇక్కడ పైన, సరస్వతి ఇక్కడ రాగానే మంచి ఇంద్రావతి, శబరి. ఎంత బ్యూటిఫుల్ డయాగ్రామ్ సార్. ఇది జియాలజీ మ్యాప్ అన్నమాట. నాసిక త్రయంబకం నుంచి మనకు 60% ఈ లైట్ గ్రీన్ ఏరియా అంతా కూడా మనకి డకన్ ట్రాప్స్. మనకి ఈ పింక్ కలర్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ప్రీకేంబియన్ గ్రానైట్స్, ఈ వైలెట్ కలర్లో ఉన్నది గోండ్వానాస్. మళ్ళీ మనకి ప్రీకేంబియన్స్ వస్తాయి. ఈ రెడ్ ప్యాచ్ ఇస్ వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్. మరి ఎందుకంటే మహానది రివర్కి దగ్గరగా కూడా మనకి బొగ్గు గనులు, నిక్షేపాలు చాలా ఉన్నాయి మహానది రివర్. అలాగనే ఈ గోండ్వానా పీరియడ్లో ఇదంతా కూడా శాండ్ స్టోన్స్. జురాసిక్ సినిమా ఎక్కడో తీసే బదులు ఇక్కడే తీసినా చాలా బాగుండేది. దాని తర్వాత మీకు మిగతా ప్రోటరోజోయిక్ సెడిమెంటరీ బేసిన్స్. కానీ అన్నిటికన్నా విచిత్రం ఏమిటి అంటే, నేను ఇది మాట్లాడుతూ ఉంటే చాలామంది ఇంజనీర్లు కొట్టేశారు. నా మిత్రుని ఇవాళ అందుకే నేను స్పెషల్గా ఆహ్వానించి పిలిచాను. ఎందుకు అని అంటే కన్ఫర్మిటీ జోన్స్ అని అంటాం. ఒక 2 డిఫరెంట్ పీరియడ్స్లో ఏజ్ వైజ్గా ఏర్పడ్డ రాతి శిలలు అవి ఒకదానికి పక్కకు వచ్చాయి అని అంటే ఎంగర్ రాక్ నెత్తినికి ఎక్కింది అన్నమాట. అలాగా మనకి ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే డకన్ ట్రాప్స్కిను ప్రీకేంబియన్స్కి కాంటాక్ట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. మన గోండ్వానాస్కి ప్రోటరోజోయిక్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అండ్ గ్రానైట్స్కి. మరి ఈ జోన్ ఏదైతే శాండ్ స్టోన్స్ తోటి, సెడిమెంటరీ రాక్స్ తోటి ఉన్నదో ఇది మనకి ప్రాణహిత.
నేను అన్ని రిపోర్ట్స్లో అడిగాను, ప్రీ ఫీజిబుల్ స్టడీస్లో కూడా అడిగాను, ఏ రాక్ ఫార్మేషన్స్లో మీరు ఫౌండేషన్స్ వేశారు అని. అది ఎక్కడా లేదండి, ఏ రిపోర్ట్లో లేదు, ప్రీ ఫీజిబిలిటీలలో లేదు, ఇంకోట్లో. దాని తర్వాత దీంతో ఏమైంది అని అంటే దీని గురించి ఫౌండేషన్స్ గురించి, ఎందుకనంటే శాండ్ స్టోన్స్లో హయ్యెస్ట్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పటికే నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలెట్టాను, ఏ కోల్ మైన్స్లో అండర్ గ్రౌండ్ ఎక్కువ పెరుగుతున్నది. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కమ్అట్ విత్ అనదర్ స్టోరీ రిపీటింగ్ చాస్నాలా ఇన్ తెలంగాణ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కమ్అట్ విత్ దట్ ఫ్యాక్ట్స్. ఎందుకు అని అంటే వీళ్ళు ఏమంటున్నారు అని అంటే వీళ్ళు దే ఆర్ క్లెయిమింగ్ దే ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ ది ప్రికేంబియన్స్, it's a contact zone which is a conglomerate zone, loose boulders, loose soils. I request my friend Mr. Chari to speak something on this contact points, so know how the behavior loose soils. Chari garu. Yeah, as you said, Subha, the contact zone అనేది రియల్లీ వెరీ డేంజరస్. ఎందుకంటే మనకు అంత కాంగ్లామరేట్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి. సో మనము తీసుకున్నటువంటి ఒకవేళ ఆ జోన్ లో మనం ఫౌండేషన్స్ ఏదైనా టేకప్ చేసినప్పటికీ కూడా స్టెబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు చాలా మనము ఆలోచించవలసి ఉంటుంది. బికాస్ వాళ్ళు ఈ కోర్ డెప్త్ బేస్మెంట్ డెప్త్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత డెప్త్ ఫౌండేషన్ చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా డేటా అనేది వాళ్ళ దగ్గర చాలా అక్యురేట్ ఉండాలి. ఐ డోంట్ నో బికాస్ నేను టు బి ఫ్రాంక్ డిపిఆర్ నేను చూడలేదు కాబట్టి వాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ సెడ్ ఎక్కడైతే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేస్తున్నారో అక్కడ ఫౌండేషన్ జోన్స్ ఎంతవరకు వెళ్ళారు ఏమిటి అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గర లేదు. బట్ హవెవర్ ఫైనల్ గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ జోన్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ జోన్ అండ్ హైలీ టెక్టానిక్ జోన్. సో దెర్ ఇస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ దట్ ఏదన్నా మనకు మూమెంట్స్ ఏదైనా అర్త్క్వేక్ లాంటివి చిన్న మూమెంట్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా రిసర్చ్ స్కేల్ లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ చాలా తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం టేకప్ చేయబోయేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఈజ్ డౌట్స్. దట్స్ వాట్ మై ఒపీనియన్. థ్యాంక్ యూ. ఎందుకనంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో డిపిఆర్ లేదు, నామినేషన్ తో పిలుచుకున్నారు, పని చేసుకున్నారు. రెండోది డిపిఆర్ కి ముందే ప్రీ ఫీజిబిలిటీ స్టడీస్ జరగాలి. ప్రీ ఫీజిబిలిటీ స్టడీస్ లో ఎక్స్ప్లోరేటరీ బోర్వెల్స్ వేస్తాం, ఇది కోర్ శాంపుల్స్ తీసుకోవడానికి, ఫౌండేషన్స్ చేయడానికి. మీకు ఆ టెక్నికల్ రిపోర్ట్స్ ఎక్కడా లేవు, నేను రాసిస్తాను. ధైర్యం ఉంటే ప్రభుత్వాన్ని అవన్నీ ముందు పెట్టమని కూడా అడుగుతాను. ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లోరేటరీ బోర్వెల్స్ లేకుండా నేను 2012లో ఐవరీ కోస్ట్లో బందామా రివర్ పైన ప్రీ ఫీజిబిలిటీ స్టడీస్ వ్యాలిడేషన్కి వెళ్ళి. సో ఇవి ఏమవుతాయంటే ఇంకొకటి డిపిఆర్ లేకుండా ఈవెన్ ద ప్రాజెక్ట్ వాస్ టేకెన్ అప్ ఆన్ నామినేషన్ బేసిస్, దెర్ ఇస్ నో టెండర్స్. Anything Shivaprasad garu you would like to comment? No, because it is a direct, ఎందుకంటే వారు రఘునాథ్ చారి గారు he is retired from ground water department as deputy director. So very clearly he is a wholesome informed personality like బివి సుబ్బారావు గారు. ముఖ్యమంత్రి గారు, ఖచ్చితంగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, రజత్ కుమార్ గారు, మీరు మొన్న అయితే చెప్పారో కమాన్ నౌ యూ కమ్ అవుట్ అండ్ రిలీజ్ ది డేటా ఇన్ రిగార్డ్స్ టు ప్రీ ఫీజబుల్ స్టడీస్. చాలా సుబ్బారావు గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. ఒక ప్రాజెక్టు కట్టే ముందు ఆ నదిలో బోర్వెల్స్ వేస్తారని సామాన్యుడికి అర్థమయ్యేటట్టు నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఆ బోర్వెల్స్ వేసి అక్కడ నదిలో ఆ భాగంలో ఏముంది, ఎటువంటి మనం చెప్పాలంటే మట్టి ఉందా, రాయి ఉందా, మనం రేపు పొద్దున వేసే ఫౌండేషన్ మనము ఏ విధంగా వెయ్యాలా, ఆ ప్రీ ఫీజబుల్ స్టడీసు చేశారా, చేస్తే రిపోర్టు బయట పెట్టండి. తర్వాత డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్, ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టు ఇరువురు ఆ డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తర్వాతనే మీరు ఈ టెండర్స్కు పోవాలా. నాకు తెలిసి టెక్నికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైనాన్షియల్ అది కూడా ఎట్లా ఉండాలో, పారదర్శకంగా ట్రాన్స్పరెంట్గా గ్లోబల్ టెండర్స్ను పిలవాలా. సో అక్కడ అది పిలవకుండా మీరు నామినేట్ చేశారు అంటే ప్రీ ఫీజబుల్ స్టడీస్ లేవా, డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లేదా, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి
కేవలం నామినేషన్ బేసిస్ మీద ఇష్టానుసారంగా చేసి లక్షల కోట్ల ప్రజాధనాన్ని ఈ విధంగా దుర్వినియోగపరచడం ద్వారానే ప్రతిసారి వరదొచ్చి ప్రాజెక్టులు నీళ్లు నింపి మొత్తం యావత్ తెలంగాణకు నీళ్ళు ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రాజెక్టులు ఆ ప్రాజెక్టులే నీళ్ళమయమై ఆ మోటార్ల గతి ఎందుకంటే పైనుంచి మట్టితో కూడినటువంటి వస్తూ ఉంది ప్రతి సంవత్సరం. ఈసారి అయితే మొత్తం ప్రాజెక్టు మునిగిపోవడం వల్ల ఈరోజు ఈ ప్రాజెక్టుపై అందరికీ అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు అనుమానాలు ఉన్నాయంటే ఈరోజు వారు చెప్పినట్టు ప్రీ ఫీజబుల్ స్టడీస్ డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ యూ మేక్ ఇట్ పబ్లిక్. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ సార్. సుబ్బారావు గారు మీరు నెక్స్ట్. ఇది మనకు కరీంనగర్ లోవర్ మానేర్ కదా. ఈ 2 రివర్స్ కూడా పైనుంచి గోదావరి ఇక్కడ మంచిర్యాల దగ్గర నుంచి కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్. నేను ఈ లార్జర్ పిక్చర్ ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే ఎక్కడ కూడా ఈ నది అంతా వంకర టింకర్లు పోతూ స్ట్రెయిట్ లైన్స్తో వస్తూ వంపులు పోతూ వెళ్తూ ఉంటాయి. ఎన్నో కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్లు అంటే ఈ ఎన్నో ఒక రివర్ ఇంకో ఉపనది కలుసుకుంటూ ముందుకెళ్తుంది. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏమున్నది అని అంటే ఇది ఇటు మంచిర్యాల నుంచి ఇటు కరీంనగర్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇది సడన్గా యూటర్న్ తీసుకో. దిస్ స్ట్రెయిట్ లైన్ ఈజ్ ప్రాణహిత ఈ స్టార్. ఎక్కడ సార్? ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను చూపించేదేనా మీరు చెప్పింది? ఇది స్ట్రెయిట్ లైన్ కనబడుతున్నది కదా. ఇది బ్లూ కలర్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లూ కలర్ది కదా సార్, ఇది స్టార్ బ్లూ కలర్. దాని పక్కనే లెఫ్ట్ లో ఒక ఇది మంతిని దగ్గర ఇక్కడ నుంచి మంచిర్యాల రామగుండం నుంచి ఇక్కడ ఇదే కదా కాళేశ్వరం అని ఉంది చూడండి. అవును, కాళేశ్వరం అని ఉంది. అక్కడ తీసుకుంటుంది యూటర్న్. ఇక్కడ యూటర్న్ తీసుకుంది. అవును, ఇక్కడ యూటర్న్. ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ప్రాణహిత దీనిపైన వైన్ గంగా పెన్ గంగా వార్ధా కలుపుకుంటూ వస్తుంది. వెన్ గంగా ఇక్కడ పైన స్ట్రైట్ గా రైట్. ఇది పైవి లేవు. నేను అవి 1970 నేను తీసుకొస్తున్నాను. ఈ రోజు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అని అంటే స్ట్రైట్ గా ప్రాణహిత ఒక్కసారి టర్న్ తీసుకొని గోదావరిలో కలుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ డేంజరస్ పాయింట్. ఇక్కడ ఈసారి కూడా చెప్పారు ఏదైతే ఈ కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్ ఉన్నదో ప్రాణహిత వరద అధికంగా ఉండి గోదావరి నీటిని వెనక్కి తల్లి. మీకు చాలా చోట్ల ఈ వెనక్కి తన్నుళ్ళు జరుగుతుంది. మీరు అట్లాగనే పోతే దీని తర్వాత వస్తే ఇది మనకి ఇంద్రావతి నది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఇంద్రావతి నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూపిస్తున్నా కదా. నా కర్సర్ కనబడదా మీకు? నాకు కనపడదు సార్. అందుగురించి నేను నా కర్సర్ పెడుతున్నా, మీరు చెప్పండి నా కర్సర్ అనుకోండి. ఇది మీరు యూట్యూబ్ ఇది యూటర్న్ ఇది చూపిస్తున్నా కాళేశ్వరం పబ్లిక్ జనాలకు. ఇక పైనుంచి ఇది ప్రాణహిత పెన్ గంగా. మళ్ళీ ఒకసారి నన్ను చేస్తారా? మిమ్మల్ని చేస్తాను సార్, ఒక్క నిమిషం. అది బెటర్ సార్, ఒక్క సెకండ్. ప్రజలారా, ఎందుకంటే ఇది మనకు అర్థం అవుతే చాలా, ఎందుకంటే వారు ఎంతో కష్టపడి చేసి ఇప్పుడు నాకే అర్థం అవుతుంది సామాన్యుడిగా, మీకు అందరికీ అర్థం అవుతుంది. కొద్దిగా మీరు ఓర్పుతో ఉండాలని కోరుతా ఉన్నాం వారిని. మళ్ళా వి విల్ మేక్ హిమ్ ఉన్నారా సార్ మీరు? ఐ విల్ మేక్ హిమ్ ప్రజెంటర్. సుబ్బారావు గారు ప్రజెంటర్ అయితే మనకు చాలా ఈజీగా అవుతుంది. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు, ఎంత మంచి ఆధారాలతో చూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎస్ సార్. ఇక్కడ స్లైడ్ షో కొట్టండి సార్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైన కదా, ఈ పైన బార్లో స్లైడ్ షో క్లిక్ చేయండి. కర్సర్ బార్లో కదా. లేదు, మళ్ళీ కిందికి వచ్చేసింది. ఎందుకు మీ దాంట్లో రావడం లేదు? నా దాంట్లో వచ్చింది. అయ్యో, మళ్ళీ ప్రతిసారి వచ్చేది అసలు. ఇది అయిన తర్వాత ఏం చేయలేదు.
ఇక ఇట్లనే చూపించే ప్రయత్నం చేయండి సార్. ఇది అది చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది మీకు. ఇది వచ్చింది కదా సార్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయండి అంటే సార్, సింపుల్ సార్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి, దీన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి అంతే. ఇది ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ పాయింటర్ నాకు అర్థం కాదు. ఇది ఇంతకు ముందు రాకపోతుండే. మళ్ళీ చిన్నగా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ చేంజ్ చేయండి సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ చేంజ్ చేయండి, మనకు అక్కడ ఐడియా వస్తుంది మనకు క్లియర్గా. మూవ్ అయితే లేదు కదా అసలు. అయ్యో, అది ఈ 2-3 రోజుల నుంచి లేదు అది కావాలని సార్. లాస్ట్ 1 వీక్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ ఉంది. ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ ఉన్నది, బాగానే ఉన్నది. ఓకే, మళ్ళీ పోతుంది. అసలు మూవ్ అయితే లేదు కదా. సరే సార్, మరి నేనే చూపిస్తాను అయితే. ఒక్క నిమిషం. మళ్ళీ ట్రై చేయండి లేకుంటే, ఎందుకంటే అది మీరు చూపిస్తే చాలా ఈజీ అవుతుంది సార్ పబ్లిక్. ఈ స్లైడ్ సెక్షన్లోకి పోండి సార్, లేకుంటే మీరు స్లైడ్ సెక్షన్ ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేయండి చూద్దాం. దీని తర్వాత మీరు దాన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మూవ్ చేయండి. అసలు ఇక్కడి నుంచే మూవ్ అది మూవ్ అయితే లేదు, ఏమైతే లేదు. అసలు ఫిక్స్ అయిపోయింది ఒక పిక్చర్. ఉండండి, నేను చేస్తా. ఒక ఇంత ఇంపార్టెంట్ షో ఆధారాలతో చేస్తూ ఉంటే సాంకేతికంగా ఇబ్బందులు పెట్టడం, టెక్నికల్లీ they are creating problems so that people do not understand. But last 3 photographs, 3 slides are very clearly exposing how dangerous this Kaleswaram project at that particular point of Kaleswaram is. Pre-feasible studies, make the report public. We're demanding pre-feasible studies to be made public. Alongside, we are asking you. అన్న, ఇప్పుడు నన్ను ప్రెజెంటర్గా చేయండి. చేస్తున్నాను సార్. This is very bad. Technically, you are not supposed to do all this. Now, everyone is understanding that there was no pre-feasible studies and detailed project report that will expose everything. And we have a groundwater expert. He has been very categorical that he says it's a tectonic zone, dangerous zone. If they can come out with pre-feasible studies and detailed project report, then he says we can always comment on that too. Can you see this? Yes sir. PPT big. బిగ్గా రాలేదు, మీరు ఇట్లా పెట్టండి సార్. ఫస్ట్ అయితే ఇది ఓపెన్ చేయండి, మూవ్ చేయండి. ఇది నేను పెద్దది ఓపెన్ చేసిన కదా. నెక్స్ట్ స్లైడ్ కొట్టండి. పెద్దగా కాలేదు, చిన్నగా ఉంది, పెద్దగా కాలేదు. ఓకే, కానివ్వండి సార్, ఇట్లే కానివ్వండి. ఎందుకంటే లేట్ స్లైడ్ షోని కొట్టండి. ఒకవేళ స్లైడ్ షోలో వస్తేనేమో పెద్దగా వస్తుంది, లేదంటే వదిలేయండి. స్లైడ్ షో అన్ని కొడుతున్నా కానీ అది మీరే స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే అది ఏం చేసినా కూడా అది ముందుకు వెళ్తలేదు అసలు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొట్టండి సార్. చేంజ్ అయింది, ఇట్ హాస్ చేంజ్ నౌ. అయ్యో, మళ్ళీ వెనకాలకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఐ డూ ఇట్ సార్, ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ షో ఫర్ టుడే. యూఆర్ షేరింగ్ యువర్ స్క్రీన్ అని వచ్చింది నాకు. మీరే ఉన్నారు సార్ ప్రజెంటర్, ఇంకా ఐ డి నాట్ చేంజ్.
సెకండ్ చేంజ్ అయింది, అది రివర్ గోదావరి ఫ్రమ్ బ్రహ్మగిరి టు బే ఆఫ్ బెంగాల్ వచ్చింది స్లైడ్. బట్ అగైన్ ది నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇట్ ఇస్. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గెట్ యూ ది ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్స్ బిగ్ న్యూస్ ఫ్రమ్ DRTSPR ఛానల్స్ లైవ్ షో టుడే. B.V. Subbarao garu in the company of S. Raghavendrachari garu has clearly put out on your screen what Godavari is and how this Godavari runs through different states and what is its strategic location when it comes to Kaleswaram. ఒక పెద్ద సమాచారాన్ని ఈరోజు B.V. సుబ్బారావు గారు ఎస్ రాఘవేంద్రచారి గారు కలిసి ఈరోజు ప్రజల ముందు ఉంచారు. ఏ విధంగా గోదావరి నది వివిధ రాష్ట్రాల్లో ప్రవహిస్తూ కాళేశ్వరంకి వచ్చే వరకు ఏ విధంగా ప్రాణహిత పైనుంచి నీళ్లు దుంకుతా ఉన్నాయి, అక్కడ యూ షేప్ తీసుకుంది, పర్టికులర్గా యూటర్న్ తీసుకున్నది. ఆధారాలతో వారు ఈరోజు చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. సో దీన్ని చర్చించడానికి ప్రభుత్వాన్ని మేము ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం, సవాళ్ళు కూడా విసురుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఛాలెంజెస్ అని చెప్పాం. సస్టైనబిలిటీ, సుస్థిరత ఆఫ్ కాళేశ్వరం, ప్రజాధనం అక్కడ ఉంది కాబట్టి ప్రతి పౌరుడికి హక్కు ఉంది. చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రజాసేవకులది, ముఖ్యమంత్రిది, చీఫ్ సెక్రటరీది, రజత్ కుమార్. ఎస్ సార్. ఒక్క నిమిషం సార్, ఇది నేను ముందే ఓపెన్ చేసి పెట్టిన PPT చేసి పెట్టండి సార్. ముందే స్క్రీన్ మీద ఓపెన్ చేసి పెట్టండి. నేను షేర్ అనగానే మీరు ఆ స్క్రీన్ దాని డెస్క్టాప్ మీద నుంచి చూపించేయచ్చు. ఓకే, నేను ఓపెన్ చేసి పెట్టినానండి. నౌ ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ ప్రెజెంట్. Kindly bear with us, don't go away. An important show today. Once you understand this show, the challenge of Kaleswaram will come out. Yes sir, you are the presenter. ఖచ్చితమైనటువంటి ఆధారాలతో మన షో రన్ అవుతుంది కాబట్టి రాజ్యాంగం, చట్టం ఆధారమే. జవాబు చెప్పవలసింది ముఖ్యమంత్రి, ముఖ్య కార్యదర్శి, నీటిపారుదల కార్యదర్శి. ఎస్ సార్, గో హెడ్ సార్. రజత్ కుమార్ వచ్చిందా? యా సార్, ఉంది, చెప్పండి. గో హెడ్. ఓకే, యా గో హెడ్ సార్, ప్లీజ్ గో హెడ్. కనబడుతున్నదా? కనబడుతుంది సార్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, now I am explaining this. Please let me know whether you are able to see or not. కొద్దిగా పెద్దగా వస్తే చూడగలుగుతున్నారు కదా? అయ్యో, మళ్ళీ వెనకాలకు పోయింది సార్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చింది, కానీ ఇంకా పెద్దగా అయితే బాగుండే, కానీ ఇంకేం లేదు సార్. మీరు చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం, ఇట్లనే చెప్పండి. చారి గారు కూడా ఐ థింక్ ఈ షుడ్ కామెంట్. ఓకే కదా సార్? ఇప్పుడు ఓకే సార్, ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది సార్, గో హెడ్ ప్లీజ్, గో హెడ్. క్లియర్ ఉంది సార్. కాళేశ్వరం దగ్గర ఈ నది చాలా, దీని సహజ స్వభావం ఏమిటి అని అంటే చాలా టెక్టానిక్ ఏరియాస్ నుంచి, ఫ్రాక్చర్స్ నుంచి, ఫాల్ట్స్ నుంచి ఇది కదులుతూ ఉంటుంది కనుక చాలా వంపులుగా స్ట్రెయిట్గా, ఎక్కడైతే ఇది స్ట్రెయిట్గా వెళ్తున్నది అని అంటే అది టెక్టానిక్ మన స్ట్రక్చర్ని కంట్రోల్డ్ అన్నమాట. మీరు చూడండి, ఇదొకటి. దాని తర్వాత మంచిర్యాల దగ్గర నుంచి మంథని ఒకటి, మంథని దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్, ఇక్కడ ఇది యూటర్న్ తీసుకుంది. అంటే ఈ జోన్ మనకి యూజువల్గా ఇది సాఫ్ట్ రాక్ ఉండొచ్చు, కాంగ్లామరేట్ జోన్ ఉండొచ్చు, అందుకని అది సరిగ్గా ఇది మనకు ఈ స్టార్కిను ఈ స్ట్రైట్ లైన్కి మధ్యలో ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ ప్రాణహిత. ఈ ప్రాణహిత కాళేశ్వరం దగ్గర వస్తుంది. ప్రాణహితలో ఎప్పుడైతే వరద నీరు ఎక్కువ అవుతుందో గోదావరిలో నీళ్లు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. అలాగనే ఇంద్రావతి నగర్, భోపాల్పట్నం, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వస్తుంది. ఇది కూడా సడన్ గా ఇట్ బికమ్స్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. ఇట్ ఈస్ టెక్టానికల్లీ కంట్రోల్డ్ రివర్ సిస్టమ్. అందుకని ఇక్కడ కూడా మనకు బ్యాక్ వాటర్స్ తంతాయి. మీరు చూడండి, ఇంద్రావతి కలిసే చోట, ప్రాణహిత కలిసే చోట బ్యాక్ వాటర్స్ తనడం మొదలెడతాయి. ఇది కాళేశ్వరమును మనకి పంప్ హౌస్, ఈ రెండు కూడా ఈ జోన్ మధ్యలోనే ఉండడంతో ఈ ప్రాంతంలో there is a possibility of developing hydraulic friction under currents
వీటి మీద మనకి అండర్ కరెంట్స్ అండ్ హైడ్రాలిక్ ఫ్రిక్షన్ అన్నది పాపికొండల నడుమలో చాలా విపరీతంగా ఉంటాయి. బోట్లు గల్లంతైపోతూ ఉంటాయి. కనుక ఈ రివర్లో చాలా మటుకు ఏమైంది, ఈసారి కూడా ఏమైంది, ప్రాణహిత ఏదైతే ఫోర్స్ఫుల్గా వచ్చిందో గోదావరి నీళ్లు మంచిర్యాల దాకా మనకి బ్యాక్ వాటర్స్ తల్లింది. మళ్ళీ ఇక్కడ భోపాల్పట్నం నుంచి ఇది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇట్ బికమ్స్ ఎ స్ట్రెయిట్ లైన్ అట్ ది చెర్ల. దిస్ ఈజ్ ఎ యూనిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ గోదావరి అండ్ యూ కెన్ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చరల్ ఫీచర్స్. ఓకే సార్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు మళ్ళీ ఒక్కసారి ఓపెన్ చేస్తారా సార్? ఇంతకుముందు ఇది స్లైడ్ ఎందుకంటే మనం వాళ్ళకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి భూపాలపట్నం నుంచి వచ్చేది ఇంద్రావతి కదా సార్? భోపాల్పట్నం కనబడుతున్నది ఇది ఇది ఇంద్రావతి. ఇక్కడ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఇక్కడ ఇదేమో ప్రాణహిత. కాళేశ్వరం దగ్గర వచ్చి కొట్టేదేమో ప్రాణహిత. ఇది కొట్టడం వల్ల కాళేశ్వరం దగ్గర ఇది కొట్టడం వల్ల ఇది మొత్తం నీళ్లు మన బ్యాక్ వాటర్ వచ్చి మంచిర్యాల వరకు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇక్కడి నుంచి వెనకపోతుంది, గోదావరి నుంచి ఎక్కువగా రాలేదు. ఎందుకనంటే ఇక్కడ టర్న్ తీసుకుంది కనుక గోదావరి నీటి ఉధృత తగ్గుతుంది. రైట్, ఇక్కడ గోదావరి నీటి ఉధృత తగ్గుతుంది, కానీ ఇక్కడ ప్రాణహిత కొట్టడం వల్ల బ్యాక్ వాటర్స్ మంచిర్యాల వరకు పోయినాయి. బ్యాక్ వాటర్ రైట్. ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఈసారి ఏమైంది, మనకి ఇంద్రావతి పొంగింది, రైట్, ప్రాణహిత పొంగింది, రైట్. కనుక ఇటు నుంచి బ్యాక్ వాటర్స్ వచ్చినాయి, మన పంప్ హౌస్లు అన్ని మునిగినాయి. రైట్, ఓకే. నేను ఒక్కసారి మళ్ళా సార్ ఇది చాలా స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉన్నది. ఇది కావాలంటే నేను మళ్ళీ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ తోటి కూడా చేస్తాను. మళ్ళీ ఇక్కడ చెర్యాల దాకా కూడా ఎంతో స్ట్రైట్ లైన్ ఇది. ఓకే రైట్, అంటే ఇవన్నీ ప్రజలకు అర్థంగా ఈ స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఇది ఇక్కడ మళ్ళీ భద్రాచలానికి కొట్టేది. ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అనేది భద్రాచలానికి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇంద్రావతి. నేను ప్రజల్ని అర్థం చేసుకోమనేది ఏమిటి అని అంటే, నది ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళదు. నీరు సాఫ్ట్ గా ఉన్న ఇసుక రాళ్ళని కట్ చేసుకుంటూ వంపులు తిరుగుతూ పోతుంది. ఎప్పుడైతే నది స్ట్రైట్ గా ఒక లైన్ లో ఆర్మీ లాగా వెళ్తుంది, అది భూగర్భంలో ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ ని కంట్రోల్డ్ అవుతుంది అన్నమాట. అది ఆ కంట్రోల్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇది చూడొచ్చు. నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చాలా క్లియర్ ఇదండి ప్రాణహిత. ఓకే, కెన్ యూ సీ? రైట్. పెయిన్ గంగా కలిసిన తర్వాత ఇట్ టేక్స్ ఎ టర్న్ 90 degrees. 90 degrees 60 degrees నదులు టర్న్ తీసుకోవు. ఇది ఇంజనీరింగ్ దీనిలాగా 90 degrees తీసుకుంది, స్ట్రైట్ గా దుంకింది. ఓకే, ఆ లెవెల్ నుంచి మై గుడ్నెస్. సిరోంచా 1976 లో నా ఫీల్డ్ వర్క్ ఇది. వండర్ఫుల్. ఓకే, సిరోంచా నుంచి ఇది స్ట్రైట్ గా కాళేశ్వరం వైపుకి వచ్చింది. చూసారా ఈ యాంగిల్? రైట్. ఇక్కడ ఇది ఉధృతంగా రాలేని గోదావరి నదిని ఇది తొక్క. గోదావరి అంటే గోదావరికి నీళ్లు లేవండి. రైట్, అది అర్థం చేసుకోవాలి జనం. పెయిన్ గంగా వర్ధా రివర్ కలిస్తే ప్రాణహిత ఇస్తుంది, అవునా? రైట్. అట్లాగనే ఈ బెండ్ చూడండి, ఇది మళ్ళా చూద్దాం. ఓకే, ఎప్పుడైతే కనుక గోదావరిలో నీళ్లు అని అనద్దు. గోదావరికి నీళ్లు ఇచ్చేవి ఎన్నో నదులు ఉన్నాయి, ఉపనదులు. ఓకే, రైట్, వండర్ఫుల్. ఇది చూడండి, ఇది నేను ఇది ఇంద్రావతి రివర్ది ఆరో మార్క్ పెట్టాను, అవునా? రైట్. ఇది మనకి పంప్ హౌస్ దగ్గర మెట్పల్లి, మేడిగడ్డ సారీ, అవును, మేడిగడ్డ ఇక్కడ కింద. రైట్, కింద ఉన్నాం. ఇది అన్నారం. రైట్, ఇంకో పంప్ హౌస్. అన్నారం నుంచి మనకి గోదావరిలోకి నీళ్లు. ఇక్కడ ఏమైంది, మేడిగడ్డ ఉంది. మేడిగడ్డ కింద ఈసారి మనకి ఇంద్రావతి బ్యాక్ వాటర్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఇక్కడనేమో ప్రాణహిత బ్యాక్ వాటర్స్ వచ్చాయి. రైట్. సో ఎప్పుడన్నా ప్రాజెక్టులు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇది విపరీతమైన అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమాటిక్ సిచ్యువేషన్స్లో హై రెయిన్ఫాల్ అంటే హై ప్రెసిపిటేషన్ అంటే హై ఫ్లడ్డింగ్ అంటే ఇట్లాంటి బాటిల్ నెక్స్ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ది బాటిల్ నెక్స్. ఇక్కడ
ఇది మీరు చూడండి ఇక్కడ మోదేడు దగ్గర ఈ స్ట్రీమ్ ఎన్ని వంకర్లు తిరిగిందో. రైట్. I think my friend can explain this. Okay, Chari garu, మీరు any comment you want to give on this? ఆన్ చేసుకోండి సార్, ఆడియో ఆన్ చేయండి సార్, ఆడియో ఆన్ చేయండి. ఎందుకంటే సామాన్యులకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పండి చారి గారు. మీ అనుభవాన్ని క్రోడీకరించి ఇంత ఖచ్చితమైనటువంటి ఆధారాలు నాకు అర్థమవుతున్నాయి. నిపుణులకు అర్థం కావా, ఇంజనీర్స్కి అర్థం కావా, ఇరిగేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్కు అర్థం కావా, మురళీధర్ రావు సీఈఓకు అర్థం కాదా, ఇంజనీరింగ్ ఇన్ చీఫ్కు రజత్ కుమార్ గారికి అర్థం కాకపోతే ఇంజనీరింగ్ ఇన్ చీఫ్ మిస్టర్ మురళీధర్ రావు ఆన్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ సో మెనీ ఇంజనీర్స్ ఆర్ దేర్. కాంట్ దే అండర్స్టాండ్ how the backwaters of Indravati have created floods into Medigadda, how the backwater, Pranahita has created flood up till Mancherial. ఈ వరదలు ప్రాణహిత నుంచి ఏ విధంగా మంచిర్యాలను కొట్టావో, ఇంద్రావతి దగ్గర నుంచి ఏ విధంగా మేడిగడ్డ అన్ని పంప్ హౌస్లను ఏ విధంగా కొట్టావో ఇది అర్థం కాదా? ఇది సురక్షితమైనటువంటి స్థలమా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్? ఇస్ ఇట్ ఎ సేఫ్ ప్లేస్ టు కన్స్ట్రక్ట్? ఎస్ సార్ రాఘవేంద్రచారి గారు. సార్ టు బి ఫ్రాంక్ అంటే అదే దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్. ఆ డిపిఆర్ లో ఉంటే తప్ప మనము వాళ్ళని అంటే మనము వీ కెనాట్ అది వెళ్ళి స్టడీ చేశారా లేదా అనేది అన్లెస్ వి సీ ది డిపిఆర్ వి వుడ్ నాట్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు సే దట్. కాకపోతే ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు సుబ్బారావు గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టుగా నేను గ్రహించింది ఏంటంటే బ్యాక్ వాటర్ అది వచ్చేస్తుంది. అది బికాస్ డిశ్చార్జ్ ఇప్పుడు నౌ దేశ్ ది డిశ్చార్జ్ ఈజ్ మోర్. బట్ నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం 50 years బ్యాక్ కూడా ద డిశ్చార్జ్ వాట్ డిశ్చార్జ్ గోదావరి ఘాట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ దిస్. Now it is only they say that 26 lakhs cusecs or 28 lakh cusecs discharge ఉందని అంటున్నారు. బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ డిశ్చార్జ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంత సడన్ గా వస్తుంది, దట్టు రైనీ సీజన్ లో గోదావరి క్యాచ్మెంట్ లో ఇంత హెవీ రైన్స్, ఇది మరి చూసారా లేదా, ఇవి ఐ మీన్ వెదర్ దే హావ్ గాన్ టు ఐ మీన్ చాలా డీటెయిల్ గా స్టడీ చేస్తారా లేదా అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు కామెంట్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు చెప్పదలిచింది ఏంటి, వాళ్ళు చూశారు చూడలేదు అన్నది నేను క్వశ్చన్ చేయడం లేదు. నేను వాళ్ళని ఎందుకు అనంటే మన దగ్గర డిపిఆర్ రిపోర్ట్ కూడా లేదు. నేను ఇవాళ చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటి అని అంటే నదులు అన్నవి స్టాటిక్ కాదు, నదులు డైనమిక్ రిసోర్సెస్ అవి అండ్ దే ఆర్ లైవ్ రిసోర్సెస్. గోదావరి నది కంప్లీట్లీ టెక్టానికల్లీ డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా నుంచి ఇది ప్రవహిస్తుంది కనుక కొన్ని చోట్ల అది ఉధృతం, ఇట్ క్రియేట్స్ హైడ్రాలిక్ ఫ్రిక్షన్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ హైడ్రాలిక్ అండర్ కరెంట్స్. మీరు చూడండి ఇప్పుడు కాళేశ్వరానికి చాలా దగ్గరగా వచ్చాం మనం. శివప్రసాద్ గారు మీకు ఇది క్లియర్ కనబడుతున్నదా? వండర్ఫుల్ సార్, చాలా క్లియర్ ఉంది. ఇది మేడిగడ్డ పంప్ హౌస్, ఇది అన్నారం. మీరు చూడండి ఈ పాయ ఏదైతే వచ్చిందో ఇది ప్రాణహిత. మై గాడ్, అంత పైనుంచి సార్. ఈ గోదావరి ఎంతైతే వచ్చి అన్నారం కింది నుంచి పోతే ఈ యూటర్న్ తీసుకొని వచ్చింది కొల్లూరు దేవులవాడ దగ్గర నుంచి. ఇదంతా చాలా ఇసుక ఇదిలోనే ఉంది. అక్కడక్కడ మీకు ఇది ఏ పీరియడో కానీ, బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ the more contribution of Pranahita is from Kaleswaram. Okay. ఇది చాలా క్లియర్ గా అయితే కనబడుతున్నది అన్నది చెప్తాను. ఓకే రైట్. ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎందుకంటే రివర్ విడ్త్ కూడా చూడండి, ప్రాణహిత నుంచి వచ్చేది గోదావరి నుంచి వచ్చే విడ్త్ సగం కూడా లేదు. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, నేను ఇంత ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఇది సిడబ్ల్యూసి మ్యాప్, ఇది ప్రాణహిత, ఇది మంచిర్యాల పైనుంచి మన ఎలంపల్లి ప్రాజెక్ట్ నుంచి మనకి ఏదైతే వస్తున్నదో ఆ ప్రాంతం. ఈ యూటర్న్ మనకి కాళేశ్వరం జోన్, అవునా? ఈ ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్నది ఇట్స్ ఏ ఫ్లడ్ హజార్డ్ మ్యాప్. ఓకే, రైట్. ప్రాణహిత పైనుంచి ఏదైతే వేన్గంగా పేన్గంగా నుంచి కలుసుకొని వచ్చి కాళేశ్వరం కలిసేదాకా దిస్ ఈస్ హైలీ రిస్క్ ఫ్లడ్ హజార్డ్ జోన్. ఇది నేను చెప్తలేను, దిస్ ఈస్ బై
CWC. Now this is a big exposure. Mukhyamantri KCR and Rajat Kumar, Chief Secretary, and also Central Water Commissioner, Prime Minister Modi, BJP party has to answer. Why are you silent? Even courts, So they want to take everything. Now you take this suo moto. We are challenging High Court and Supreme Court. Take suo moto. Yes, sir. ఎందుకు అని అంటే ఇది నేను ఎన్నో రోజుల నుంచి చెప్తున్నాను, సిడబ్ల్యూసీనే క్లియర్ ఇచ్చింది అని చెప్పి మొన్న మీటింగుల్లో కూడా కొట్టిపారేశారు. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్లడ్ హజార్డ్ రిస్క్ జోన్. సెకండ్ థింగ్, దిస్ ఈజ్ ఏ రెండు డిఫరెంట్ ఫార్మేషన్స్ కలిసిన కంగ్లామరేట్ జోన్. ఇక్కడ డిపిఆర్ లేకుండా ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడం అన్నది అది చాలా పెద్ద బ్లండర్. నేను ఇప్పటికి కూడా ఐ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇన్వైట్ ది కన్సర్న్డ్ ఇంజనీర్స్, both active, retired, please come and explain to the people through the DPR process. That's it. Reports. That's what we want. You prove us wrong, no problem. We may be wrong, but prove us wrong as we are showing you with evidences. We stand for correction. Come out with technical reports. ఎస్ మా దాంట్లో తప్పిదాలు ఉంటే మీరు మాకు ఆధారాలతో చూపించవచ్చు. మీరు పార్టిసిపేట్ కానీ మేము ఖచ్చితమైన ఆధారాలు. సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ అది హై రిస్క్ ఫ్లడ్ ఏరియా ప్రాణహిత అని వాళ్ళ మ్యాపుల్లోనే చూపించడం, మరి సెంట్రల్ వాటర్ క్లియరెన్స్ ఇక్కడ ఏ విధంగా ఇచ్చింది అని చెప్తా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి. ఇది ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టేయడమా కాదా? సాక్షాత్ అసెంబ్లీ సాక్షిగా మీరు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చెప్పి అసత్యాలు చెప్పారా? ఈ ఆరెంజ్ కలర్ బెండ్ ఈజ్ భద్రాచలం జోన్ అప్ టు పోలవరం, ధవళేశ్వరం అండ్ ఓకే వండర్ఫుల్. ఈవెన్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కూడా హై రిస్క్ జోన్, ఫ్లడ్ జోన్ లో ఉందా లేదా? ఇదే ఈ ఆరెంజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రాణహిత. ఇక్కడ కింద నుంచి భద్రాచలం నుంచి కూడా ఈరోజు భద్రాచలం ముంపుకు గురైంది. మరి ఇవన్నీ కూడా హై ఫ్లడ్ రిస్క్ జోన్లో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులు ఏ విధంగా కడతా ఉన్నారు? సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ క్లియరెన్స్ ఎట్లా వస్తూ ఉంది? నాకు తెలిసి పోలవరం జాతీయ హోదా కూడా బీజేపీ ఎట్లా ఇచ్చింది ప్రజలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత. ప్రజల డబ్బు ఇది. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే పాపికొండల దగ్గర ఏవైతే అండర్ కరెంట్స్ ఉంటాయో ఆ అండర్ కరెంట్స్ మీద హైడ్రాలిక్ స్టడీస్ అసలు జరగలేదు. గుడ్నెస్. అదేదో అందరు చెప్పుకుంటున్నామే కానీ ఏవి జరగలేదు. ఓకే, ఇది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుది, పంప్ హౌస్ది, ఒక హెవీ డ్యూటీ మోటార్స్ అవి ఇవి అన్నారు. దట్స్ ఆల్. ఓపెన్ ద ఫ్లడ్ గేట్స్. చీఫ్ ఇంజనీర్లు అందరూ పడుకున్నారా? అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ సీఎం చెప్తేనే కానీ గేట్లు ఓపెన్ చేయరు. ఇప్పుడు అన్నారం మోటార్లు బయటపడ్డాయి. ఇది ఎంత దౌర్భాగ్యం అసలు అని అంటే, నేనేమంటున్నాను అని అంటే ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీబడి, బట్ వీ హ్యావ్ moral responsibility to the coming generations and also to the present generations on identify, accept, make a course correction and also fix the accountability. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, కాళేశ్వరం ఈకో క్లియరెన్స్ వైలేట్స్ లా బై ఎన్జిటి. నేను అనలేదు ఇది. NGT has held that environment clearance to Kaleswaram lift irrigation project was granted ex post facto అంటే గవర్నమెంట్ లో నేను పర్మిషన్ తీసుకోకుండా ఓ కంప్యూటర్ కొనుక్కుంటా, కొన్న తర్వాత పర్మిషన్ ఇవ్వండి పోస్ట్ ఫ్యాక్టో అని నేను నా పై అధికారికి రాసుకుంటాను. ప్రాజెక్టు క్లియరెన్స్లు అయిపోయి అన్నీ అయిన తర్వాత వీళ్ళు పోస్ట్ ఫ్యాక్టో క్లియరెన్సెస్కి అడిగినారు అని అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యం అండి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్షియల్ వర్క్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఇన్ వయలేషన్ ఆఫ్ ది లా, వీళ్ళు చూడండి పోస్ట్ ఫ్యాక్టో అడిగింది సగానికి పైగా వర్క్ అయిన తర్వాత. వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్ నౌ? ఫిక్స్ అకౌంటబిలిటీ నీడ్స్ అండ్ టేక్ రెమెడియల్ మెజర్స్. ఆర్ వీ రెడీ ఫర్ ఫిక్సింగ్ ద అకౌంటబిలిటీ? మనకి ప్యారలల్ గా ప్రభుత్వాన్ని తప్పుపడుతున్నాం అన్న కాదు. మేమేమంటున్నాం, పొరపాట్లను ఐడెంటిఫై చేయాలి, కోర్స్ కరెక్షన్ చేసుకోవాలి, తప్పులు దిద్దుకెళ్ళాలి, ముందుకెళ్ళాలి. కానీ బ్లండర్స్ జరిగిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ అకౌంటబిలిటీ రైట్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఇంజనీరింగ్ cadre to
to the higher up. For that purpose, it has directed to constitute a 7-member expert committee, preferably out of expert appraisal committee, members with relevant sectoral expertise to go into the matter in the light of observations in the present case. Unnada? Ministry of Environment ఈ కమిటీని ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ అయిందా? దీనికి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కూడా ఇచ్చింది. The expert committee could assess the extent of damage caused in going ahead with the project without EC. Environment clearance. The period from 2008 to 2017 and identify the necessary restoration measures. Is there any report on this? Yes, Mr. KCR, and we are asking. Yes, KCR ని అడుగుతున్నాం, and even central government మోడీని కూడా అడుగుతున్నాం. నీ బాధ్యత కూడా కదా. ఎవరైనా కానీ అందరిది ఉంది, అడుగుతున్నాం మేము. It could look into relief and rehabilitation measures adopted, required to be further adopted, examine effective implementation of the environmental management plan submitted by the project proponent. ఈ రిపోర్ట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ప్రజల ముందుకు పెట్టండి, పబ్లిక్ డొమైన్ వెబ్సైట్లలో పెట్టండి. On October 20, 2020, India's Court for Environmental Issues held that environmental clearances granted to the Kaleswaram lift irrigation project in Telangana violates the legal requirements. The decision came after petition filed by a farmer from Siddipet district, whose land was affected by this project. Key highlights: NGT has directed government of Telangana to stop working on KLIP project, except for drinking water supply component. A committee is formed by NGT. మరి ఆ రిపోర్ట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? NGT further stated that environmental clearances for project have not been obtained prior to the beginning of the project. ప్రాజెక్ట్ మొదలు పెట్టే ముందు క్లియరెన్సెస్ తీసుకోలేదు. మరి పోస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎట్లా ఇచ్చారండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్? The project got a nod and necessary clearances from the central government after work is in progress. Central government ఎట్లా ఇచ్చింది? ప్రాజెక్ట్ ఇది ప్రోగ్రెస్లో ఉండగానా బిగినింగ్లో ఇన్సిస్ట్ చేయవా? మీరు చూడండి, ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఈ రోజు ఏమంటుంది తెలుసా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్? కాళేశ్వరం వాజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ నేషనల్ స్టేటస్. ఎందుకు అనంటే బహుశా ఇంతకు ముందున్న స్లైడే మీకు తెలియపరుస్తుంది. అవునా? చూపించండి సార్ ఆ స్లైడ్. యా, because I am clear on the tribunal also stated that environment ministry may enforce strict measures to prevent recurrence of such violations. Okay, where environment clearance is sought ex post facto. ఇది దారుణమే, దురదృష్టం. ప్రజలు అడగలేదు, ఎవరు అడగలేదు, దరిద్రమైంది, ఇన్ని లక్షల కోట్లు కొట్టుకపోయినాయి. And now central government says Kaleswaram not eligible for national status. Asalu, there should be a white paper and it should be placed in the public domain so that people can understand what are the criteria for national status. అవునా? వండర్ఫుల్. పోలవరాన్ని సగంలోంచి తీసేసుకున్నారు, దాన్ని కూడా సగంలో స్టార్ట్ అయినాక తీసుకున్నారు. ఎట్లా తీసుకుంటారు చెప్పాలి, ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఎట్లా తీసుకున్నారు? అవును, మరి అది ఇప్పుడు చూడండి, కాళేశ్వరం గ్రావిటీ కెనాల్ మీకు ఇక్కడ చాలా స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. బికాజ్ ఇట్స్ ఇన్ ది కంగ్లామరేట్ జోన్ అండ్ we need to check this. We need to check detailed geological maps of this area. Okay. Expensive overall ahead for Kaleswaram project. Engineers call for mitigation measure to safeguard KLS, not fix the accountability. మీరు చూడండి దరిద్రం మన దేశానికి ఎట్లా పట్టుకుందో. ఘోరం అది. అది పెట్టండి సార్, అది స్క్రీన్ మీద. This is the ఏది ఇది ఇంతకుముందు ఇంజనీర్స్ది. ఓకే లాస్ట్ వన్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఇంజనీర్స్ కాల్ ఫర్ మిటిగేషన్ మెజర్స్ అట, నాట్ అకౌంటబిలిటీ. దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అకౌంటబిలిటీ. వెర్ ఇస్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ దేర్ డిమాండ్? మిటిగేషన్ ఎందుకండి? మిటిగేషన్ లక్షల కోట్లు ప్రజాధనాన్ని పెట్టిన తర్వాత ఎవరైతే దీనికి బాధ్యులో చట్టపరంగా వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నా ఆ డబ్బులన్నీ మరి తిరిగి తీసుకురావాలన్నా వద్దా?
ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే నిమిషం. 1,00,000 కోట్ల ఎకరాల కోసం అని చెప్పారో అది సాధించిందా? ప్రాజెక్టులు కట్టడం ద్వారా వచ్చే వరదను కూడా అవి తగ్గిస్తాయి. ఎందుకంటే మనం నీటిని నిల్వ చేస్తాం, మళ్ళీ ఎక్సెస్ వాటర్ను మిగతా వాటర్ను పంపించేస్తాం. అంటే మోడరేషన్ ఆఫ్ ఫ్లడ్స్ ఆజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది బేసిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ వైల్ సర్వింగ్. మనము Yes, sir. ఇంతకు ముందు చెప్పాము శివప్రసాద్ గారు, ఇవాళ దాంట్లో కూడా చెప్పాము. ఈ పేపర్ స్టేట్మెంట్లో చూడండి, ద ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్, ద అసోసియేషన్ ఫర్దర్ సెడ్ there was a need to study the backwater effect arising from the confluence of the Godavari and Pranahita. నేను అది చూపించాను ఇందాక. అవును, అవునా? రైట్. The flooding this time was a result of this effect. అంటే అవి అసలు రివర్ సిస్టమ్స్, రివర్ ఏది అన్నది అసలు చదవలేదు కదా. ఎవరు చెప్పింది సార్ అది? ఎవరు చెప్పినారు? ఆ పేరు చెప్తే ఆయన ఈ సెక్రటరీ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, రైట్. నౌ వీఆర్ డిమాండింగ్ దట్ సేమ్ సెక్రటరీ. ఇదంతా కూడా ప్రాజెక్ట్ కట్టముందు చేయాలన్నా మిస్టర్ సెక్రటరీ, రిటైర్డ్స్ ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ? ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత చేయాలన్నా? ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ బ్యాక్ వాటర్ స్టడీ ఇప్పుడు చేయమంటున్నావు, వరదది. అప్పుడేం చేసినావయ్యా? అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా తీసుకొచ్చారు? మరి ప్రాజెక్టు ముఖ్యమంత్రి చేస్తా ఉంటే నువ్వు ఎట్లా ఒప్పుకున్నావు? మీరు బాధ్యులు కాదా? వెరీ ఫస్ట్ డే మనము స్టార్టెడ్ రేజింగ్ అవర్ వాయిస్ ఆన్ గోదావరి ఫ్లడ్స్. మనం ఈ బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్, జియలాజికల్ ఇష్యూస్, జియో హైడ్రాలజీ ఇష్యూస్ మనం చాలా క్లియర్గా చెప్పాం. వండర్ఫుల్ సార్, ఐ థింక్. ఓకే, మరి వాళ్ళు ఇది డిపిఆర్లో ఎందుకు రాలేదు ఇది? ఎస్, యా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టుడే the challenge number 1 is understanding the river dynamics, hydraulic dynamics, which can create hydraulic friction, hydraulic undercurrents by the effect of backwater push. ఇది మనకి ప్రాణహిత వచ్చి గోదావరిలో చేరుతున్న చోట, ఇంద్రావతి వచ్చి గోదావరి దగ్గర చేరుతున్న చోట అది భద్రకాళి జోన్ అని అనుకుంటారు. తర్వాత ఈ రివర్ ప్రతి కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్లో మీకు ఒక హైడ్రాలిక్ ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడుతుంది మాన్సూన్ పీరియడ్. ఇవన్నిటిని కూడా తీసుకోకుండా నీళ్ళు ఏదో మనం చెప్పినట్టు నాయన ఇట్లా నీటికి నడకలు నేర్పుడు కాదు. నీరు బ్యాక్ వాటర్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. నీటికి నడకలు నేర్పిన అన్న యూరోపియన్ ఇంజనీర్లు, రష్యన్ ఇంజనీర్లు కాలగర్భంలో వాళ్ళు ఇప్పుడు చుట్టూ వీక్కుంటున్నారు ప్రాజెక్టుల గురించి. సో we need to look for a wider knowledge, exchange of knowledge. yes. అంతేనే కానీ మాకు తెలుసు మీరు ఎవరు మాట్లాడద్దు అని అంటే అది తప్పు. ఓకే, ఇక్కడ అక్కడ స్టేట్మెంట్లు తీసుకొని కాపీ కొట్టుకొని ఈరోజు మాట్లాడడం అన్నది అదొక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We need to be very cautious. Yeah. Subbarao garu, I just wanted to tell you one thing. At least let them take the opinion of the geo engineers or experts from GSI, so that ఇప్పుడన్నా మనం ఫర్దర్ గా ఫ్యూచర్ లో ఏ విధంగా ఫర్దర్ గా ప్రొసీడ్ అయితే బాగుంటుంది నా యొక్క పర్సనల్ ఒపీనియన్. మీరు అదే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐఎమ్ అగైన్ రీకనెక్టింగ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఫర్ కంక్లూజన్స్ అండ్ ఆల్ పీపుల్ లైక్ లెర్నెడ్ పీపుల్ లైక్ దో మీరు గ్రౌండ్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువ సమయాన్ని వెచ్చించిన మీ ఫండమెంటల్ బేసిక్స్ ఆర్ ఇన్ జియో హైడ్రాలజీ అండ్ జియో మార్ఫాలజీ. మన గురువు గారు ఇటు డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఐఐటి బాంబే, ఆయన వైద్యనాథన్ తర్వాత మన న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ మీద పనిచేసిన వారు, జియోమార్ఫాలజీ డాక్టర్ బ్రహ్మప్రకాష్. ఈ సబ్జెక్టులు అన్నింటినీ కూడా మనము ఈరోజు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా విత్ హై కన్విక్షన్ మాట్లాడగలుగుతున్నాము అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఇంటరాక్షన్
with engineering department and hydraulics people from IIT Bombay. Sorry, IIT Roorkee. Yeah. రూర్కీ యూనివర్సిటీ ఆషామాచిగా కొట్టుపడేయడం కాదు. 175 years హిస్టరీ ఉంది. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కి ఇది పయనీర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. అండ్ 50% of the civil engineering is being taught to the geologists and applied geologists in technology. సో మీరు ఊరికే ఏదో కూర్చొని జోకులు వేసుకుంటూ మాట్లాడడం కాదు. ఐఎమ్ జస్ట్ కాషనింగ్. ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి మన బాధ్యత ఉంది కనుక ఈ రోజు మనం తప్పుల్ని గుర్తించుకోవాలి, రెక్టిఫై చేసుకోవాలి, భావితరాలకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా చూడాలి. అదే సమయంలో మనము ఏమేమి రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి, ఎక్కడ తప్పులు చేసినాము, ఎక్కడ బ్లండర్స్ చేసినాము అన్నిటినీ కూడా మనం క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి వీటిని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉన్నది. ఇప్పటికైనా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్స్ ఎ మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ అన్నది మీరు అంగీకరించండి. మాట్లాడితే 4 ఇంజనీర్లను కూర్చోబెట్టి మాట్లాడతారు. ఆయన క్యూసెట్స్ వచ్చినాయి, క్యూసెట్స్ పోయినాయి అన్నాడు. ఇందులో సగానికి పైగా శాండ్ స్టోన్స్ లో ఎంత మాయమవుతున్నదో నీళ్లు. ఆర్ వి రికార్డింగ్ ద ర్యాపిడ్ పర్కులేషన్ ఆఫ్ ద రివర్ గోదావరి వాటర్స్ ఇంటు ద కోల్ మైన్స్? ఇప్పుడు సార్ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నా, సుబ్బారావు గారు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నానా నేను? ఉన్నారు. ఎందుకంటే నా మొత్తం స్క్రీన్ ఖతం అయిపోయింది. దే ఆర్ నాట్ అలౌయింగ్ మీ టు ఈ విధంగా హ్యాక్ చేస్తూ ఉన్నారు. అదే ఈ విషయం ఈ రోజు ఈ ఛాలెంజ్ తోటి ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకొని మనం ముందు వద్దాము. రేపు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఈజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఛాలెంజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎందుకంటే ఓన్లీ నా గొంతే వినిపిస్తుంది కాబట్టి. శివప్రసాద్ గారు, అంటే మీ ఆడియో వినబడుతుంది, యూ కెన్ టాక్. మీ స్క్రీన్ అయితే ఉంది కదా? వినబడుతుంది. స్క్రీన్ ఉంది కదా? ఉంది. మీ ఆడియో కూడా వస్తుంది. నా బొమ్మ కనపడడం లేదు, అంతే కదా? సో ఇది మీ బొమ్మ ఉంది, వాయిస్ వస్తుంది, మీరు మాట్లాడేది. అంటే విచిత్రం చూడండి, నాకు కనపడడం లేదు ఇక్కడ. అంటే ఆ విధంగా చేశారు. ఓకే ఫైన్, దిస్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ ట్రై టు క్రియేటింగ్ టెక్నికల్లీ so that we cannot stream it live. But in spite of all these things, this is a first challenge to CM KCR and to Prime Minister Modi. And why all the political parties in Telangana are silent? Because PM at the central level playing a dangerous game. They are saying we will unite rivers, but what is happening? Projects on one river we have exposed to the public today. That too, how a river behaves. Is there any feasible study, Mr. Narendra Modi, in regards to linking of rivers? How a river behaves? A big perennial river like Godavari and Ganga are a big example. Now we have shown you how Kaleswaram on Godavari is not a suitable place for constructing a project because of your own Central Water Commission clear map showing it is in a high flood risk zone of Pranahita. Down when you come, you have Indravati at Bhadrachalam to Polavaram. Already Polavaram, you have announced it as a national project. And why you are silent on Kaleswaram? Every year, thousands of public money, crores of money is being wasted. Why? We have clearly shown you. Indravati backwaters has put Medigadda into shambles and all those pump stations of Kaleswaram. At the same time, Pranahita through the backwaters has inundated entire Adilabad, Manchiryal. So వరద నీళ్లు ప్రాణహిత నుంచి మంచిర్యాల ఆదిలాబాద్, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంద్రావతి నుంచి వచ్చే వరదలు ఏ విధంగా ఈ బ్యాక్ వాటర్స్ కొట్టే మేడిగడ్డను ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్ ప్రాణహిత ఇంద్రావతి ద్వారా వచ్చేటువంటి నీళ్లు ఏ విధంగా పోయాల్సిన నీళ్లు ఆ పంపులనే కొట్టడం వల్ల ఈరోజు ఆ చుట్టుపక్కల సుందిల్లా కానీ ఆ పంప్ అన్నారం ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా జలమయమై ప్రజలు తీవ్ర కష్టాల్లో, రైతుల పంటలు మునగక లక్షల కోట్లు పెట్టినటువంటి
ఆ ప్రాజెక్టులో నిండా నీళ్లు, ఆ పైనుంచి వచ్చిన వండు కూడా చూపించాం. దాన్ని ఏ విధంగా క్లియర్ చేయాలి, దీనికి బాధ్యులు ఎవరు? నది ఏ విధంగా తన రూపాన్ని చూయిస్తుందో, నది గురించి మీరు ఏమైనా ఆ చట్టపరంగా కానీ, మీరు అనుభవపరంగా కానీ, లేక మీ దగ్గర ఉన్నట్టు అంకెల పరంగా కానీ దాన్ని ఏమైనా పరిశోధించారా? అదే ఈరోజు ఛాలెంజ్. కమ్అట్ విత్ వైట్ పేపర్ on the behavior of Godavari river, Mr. KCR. And even NGT has clearly stated, how is that after completing 50% of the project, you are giving the environment clearance? Central government has to answer. కేంద్ర ప్రభుత్వం జవాబు చెప్పాలి. 50% పని అయిన తర్వాత ఏదైతే పర్యావరణం కానీ మిగతా అటవీ శాఖ నుంచి వచ్చే పర్మిషన్స్ మ్యాండేటరీ వాటికి రావాలి. అది ఏ విధంగా ఇస్తూ ఉన్నారు మీరు? అదేవిధంగా పోలవరం కూడా జాతీయ హోదా అని ఏ విధంగా ఇది అయిన తర్వాత ఇచ్చారు, సగం మొత్తం పని అయిన తర్వాత? ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో, ఆధారాలతో బివి సుబ్బారావు గారు చాలా కష్టపడ్డారు. వారికి మరొకసారి కృతజ్ఞతని. అదేవిధంగా రాఘవేంద్రచారి గారు కూడా తనకున్నటువంటి అనుభవం తను క్లియర్గా అడుగుతూ ఉన్నారు, వేర్ ఇస్ ది డిపిఆర్, డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్, ప్రీ ఫీజబుల్ స్టడీస్, డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ ఓపెన్లీ. అండ్ ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ దీస్ మినిస్ట్రీ ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్. How can you be so irrelevant, and how can you be so inconsistent with corruption? And how is that you are so inconsistent when year after year the pump houses are being submerged? How is that you are now asking for the studies on flood waters? What you should have done? Don't you think 100 years how the river behaved? We have shown you how it was behaving. There was much flooding than what it is now. ఇవన్నీ మీరు వరదలు ఏ విధంగా వస్తూ ఉన్నాయి గోదావరిలో, ఇవన్నీ చూడకుండానే ప్రాజెక్టు కట్టారా? ప్రాజెక్టు కట్టేటప్పుడు ఇంజనీర్లైన మీరు నిద్రపోయారా? మీకు జవాబుదారితనం లేదా? మీరు జవాబు చెప్పకూడదా? 1000 కోట్లు 1,00,000 కోట్లు ప్రజాధనాన్ని ఈ విధంగా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉంటే మీరు ఈరోజు వరద నీటిది ఆ రోజు మనము దాన్ని చూడాలంటే ప్రాజెక్టు కట్టకముందు చూస్తారా, ప్రాజెక్టు కట్టి ఈ విధంగా అబాసు పాలైన తర్వాత చూస్తారా? ఇంజనీర్ గారు మీరు జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం ప్రజలకు ఎంతైనా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఫర్ టుడే. వీ హ్యావ్ క్లియర్లీ ఎక్స్పోజ్డ్ విత్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ యాజ్ టు హౌ ది గోదావరి రివర్ ఈజ్ బిహేవింగ్ till that point, Kaleswaram point, and beyond Bhadrachalam towards Polavaram also, by evidences from Central Water Commission and all the other reports in the form of NGT directions too. Thank you sir, thank you very much. I hope people will come out very clearly. Next show ఎప్పుడు చేద్దాం సార్, అది కూడా చెప్తే మీరే చెప్పండి. నెక్స్ట్ సిరీస్ ఎప్పుడు చేద్దాం, సో దట్ ది సెకండ్ ఇన్ సిరీస్ ఫ్రైడే రైట్, కమింగ్ ఫ్రైడే అంటే మనకు డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేద్దాం. ఫ్రైడే 8 గంటలకు ఈ వచ్చే వారం, ఇదే వారంలో మీకు ఫ్రైడే అంటే 29 నాడు సెకండ్ ఇన్ సిరీస్. ఈరోజు నది ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది ఆధారాలతో మేము ముందర పెట్టాం. ఎంత తప్పు అక్కడ కట్టడం, అసలు నదిని తెలుసుకోకుండా, నది ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తుందో తెలుసుకోకుండా ప్రాజెక్ట్ కట్టడం ఎంత తప్పిదం. ఇదే కారణమా ఈరోజు 1,00,000 కోట్ల తప్పిదానికి? వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ గోదావరి, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఏ mistake by constructing Kaleswaram at that particular point, involving lakhs of crores of public money? And the second in series will be on 29th Friday at 8 p.m. The main, again we are saying, sustainability of Kaleswaram project, Godavari behavior, we have come out. The second aspect will be, what will be the second aspect sir on Friday? Climate impact and rains. వర్షాలు, వాతావరణ మార్పులు ఏ విధంగా గోదావరిని ప్రభావితం చేస్తాయి అంటే ఇవన్నీ ప్రాజెక్టు కట్టే ముందు చేయాల్సింది ప్రజలారా. మేము ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తూ ఉన్నాం. ఇవన్నీ ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా కట్టకముందు ఇవి చేయాలా, అది వాళ్ళు చేయలేరు, ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి ఈ సమాచారం ఇస్తే, ప్రతి ఒక్క పౌరుడు రాజ్యాంగ వ్యవస్థ కాబట్టి ఈ డబ్బంతా ప్రతి ఒక్క పౌరుడిది కాబట్టి, ఆడ కమిషన్లు ఈడ కమిషన్లు తీసుకొని వీళ్ళు విదేశాలకు పారిపోతే మనం నష్టపోయేది. కాబట్టి మీరు ప్రశ్నించాలంటే మీకు సరి అయిన సమాచారం మీ దగ్గర ఉండాలి. కాబట్టి ఈ సరి అయిన సమాచారం ఇవ్వడానికే మేము ఇది 4 భాగాలుగా విభజించి వారు కష్టపడి హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం ద్వారా ఈరోజు ప్రజల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. రెండవది మళ్ళీ వచ్చే
ఈ శుక్రవారం. We are trying to create awareness so that every individual, every citizen is a constitutional authority. It is his money or her money which is being spent on these projects. By the way of commissions, if they loot administrators and politicians and if they move away, including contractors, it is we who are responsible. That is why we are giving you correct information with evidences so that you become aware and you start questioning and fix the accountability and punish the guilty, but as per rule of law. And we are very open. Me and Hyderabad Democracy Forum, all guests, we invite you to disprove us. మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మేమేమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే మీరు తప్పులు చూపించండి, మా షోకు రండి. మేము తప్పు చేశామని చూపించే బాధ్యత మీ పైన ఉంది. మీరు ఆధారాలతో చూపిస్తే మేము స్వీకరిస్తాం కూడా. ఎందుకంటే ఇన్ అ డెమోక్రసీ వీ హ్యావ్ టు డిబేట్, డిస్కస్, అండ్ యూ మే బీ డిఫరింగ్, బట్ బిఫోర్ మేకింగ్ ఎ డిసిషన్ దీస్ థింగ్స్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఫార్ ఏ ఫంక్షనల్ డెమోక్రసీ. మనం చర్చల ద్వారానే ప్రజాస్వామ్యాన్ని బ్రతికించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అది కూడా పారదర్శకంగా, చట్టబద్ధంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా, యాజ్ పర్ రూల్ ఆఫ్ లా, కాన్స్టిట్యూషన్, ఇన్వోకింగ్ ఎవిడెన్షియల్ యాక్ట్. లెట్ us డిస్కస్. వీఆర్ హియర్ టు డిస్కస్. వీఆర్ వెరీ ఓపెన్. రైట్ సార్? అంతే కదా? నౌ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. శుభరాత్రి. శుభరాత్రి, సుఖనిద్ర. ఎవరెవరికైతే సుఖనిద్ర, శుభరాత్రి అంటుంటామో వారికి ఎట్లాగో నిద్ర పట్టదు ఇన్ని ఆధారాలు ప్రజల ముందు పెట్టిన తర్వాత. డెఫినెట్గా మళ్ళీ రేపు ఒక స్టేట్మెంట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. పీపుల్ స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్. ప్రజలారా మీరే ప్రశ్నించడం మొదలు పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ నైట్ చారి గారు. వండర్ఫుల్ టు హ్యావ్ యూ ఆల్. గుడ్ నైట్ సార్. ఓకే.